پاکستان کیا پاکستان کے عوام یا سلیکٹرز آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ کا سب سے بڑا کامیابی آپ کا فورن پالیسی ہے؟ وہ حکومت، وہ وزیر اعظم جو کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا صورتحال ان کے ناک کے نیچے جو ہوا ہے، آپ کشمیریوں سے پوچھیں، مقبوضہ کشمیر کے عوام سے پوچھیں کہ کیا آپ کا فورن پالیسی کامیاب رہا ہے؟ وہ آپ کو جواب دیں گے۔ آپ کا فورن پالیسی بزدلانہ رہا ہے، آپ کا فورن پالیسی ایک کٹ پتلی کا فورن پالیسی رہا ہے، آپ کا فورن پالیسی پاکستان کی تاریخ کا سب سے کمزور فورن پالیسی رہا ہے۔ آپ پاکستان کی واحد وزیر اعظم ہو جس نے مودی کا کیمپین چلایا ہے، جس نے پلوامہ کا حملہ کے بعد کہا کہ وزیر اعظم مودی بنے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کیمپین انڈیا کے خلاف اتنا کامیاب تھا، اگر آپ انڈیا کے خلاف لابینگ کر رہے تھے، اگر آپ انڈیا کے خلاف ہر فورم پہ ان کے خلاف نیو یارک ٹائمز میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سینیٹر لنزی گریم کو کہہ رہے تھے کہ انڈیا برا ہے، تو اس سوال کا جواب دے یونائیٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کاؤنسل کا نان ممبر وہ کیسے منتخب ہوئے؟ انہوں نے 184 ووٹس لیے ہیں out of 192۔ یہ ہے آپ کا کامیابی کہ بھارت کو 184 ووٹس، 184 ممالک ان کو ووٹ دینے کو تیار تھے۔ اس کو آپ کامیابی کی طرح پیش کرتے ہو۔ چائنا کا ذکر کرتے ہیں، سی پیک کے ساتھ جو اس حکومت نے کیا، ان کے جو غیر ذمہ دار وزیر ہیں، جن کے بیانات کی وجہ سے چائنا نے بھی احتجاج کیا۔ پاکستان کے چائنا کے ساتھ تو ریلیشن شپس ہے، اس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا ہے۔ آپ خود چاہے وہ آپ کو کہیں گے، اور جتنا نقصان پاکستان اور چین کا ریلیشن شپ میں، پاکستان اور چین کی جو اسٹریٹجک ایمز ہے، خان صاحب نے پہنچایا ہے، کسی اور وزیر اعظم نے نہیں پہنچایا ہے۔ ہمارا وزیر اعظم کو لیکچر دینے کا تو شوق ہے، مگر اس کا اپنا لیکچر پہ عمل کرنا کو تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ ہمیں سناتا ہے کہ میرٹ، اکاؤنٹیبلٹی اور پھر ڈبیٹ، تو شروع ہوتے ہیں ہم ڈبیٹ سے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ہر وینسڈے پہ آ کے ہم سے ڈبیٹ کرے گا۔ اب دو سال ہو چکے ہیں ہمارا وزیر اعظم نے اس وعدہ پہ، جیسے ہر وعدہ پہ یو ٹرن لیا ہے۔ آج بھی تقریر کر کے چلا گیا ہے زبردست، لیکن وہ ڈبیٹ نہیں ہوتا۔ اگر وزیر اعظم نے ڈبیٹ کرنا ہے تو ہمارا سوال کا جواب دینا پڑے گا، اور ہمارا وزیر اعظم اس لیے ہمارا سوال کے جواب نہیں دے سکتے۔ نہ معیشت کو اس کو جواب دینے کا کچھ ہے، نہ صحت پہ، نہ فورن پالیسی پہ۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو کہ یا ادھر آ کے ڈبیٹ کرے، فیس ٹو فیس ڈبیٹ کرے جہاں آپ اپوزیشن کا سوال کا جواب دو، یا ٹی وی پہ، آپ کا بڑا شوق ہے ٹی وی پہ جانے کو۔ ہم چیلنج کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ ہمیں ٹی وی پہ ڈبیٹ کرے، کہیں نہ کہیں آئے، تاکہ آپ جو جھوٹ اس قوم کو کھلاتے ہو، جو جھوٹ آپ ہر تقریر میں دہراتے ہو، جو جھوٹ آپ ہر پریس کانفرنس میں دہراتے ہو، اس کو جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں چیئرمین صاحب، آپ دیکھ لیں وزیر اعظم ہمارا بزدل ہے، وہ نہ میرا جواب یہاں دینے کو تیار ہوگا، نہ ٹی وی پہ ہمارا ڈبیٹ کرنے کو تیار ہوگا۔ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا فورن ٹرپس کا پرائس ٹیگ ہمیں سنا رہا تھا، اور جس پہ ان کے ساتھی بہت خوش ہو رہے تھے، میں بھی خوش تھا۔ لیکن جناب اسپیکر اس سوال کا جواب دے دے کہ جو سب سے زیادہ قرض پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم صاحب کی حکومت نے ماشاءاللہ اکٹھا کیا ہے، اور سب سے کم the lowest growth rate in the history of پاکستان، یہ بھی ماشاءاللہ اس حکومت کا کارنامہ ہے۔ ان کا اپنا وزیر، ان کا اپنا پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا اپنا رپورٹ کہتا ہے کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے کووڈ سے پہلے برا تھا۔ آپ کا اپنا اکنامک سروے جو نیگیٹو 0.4% گروتھ کا ذکر کرتا ہے، جو حقیقت میں نیگیٹو 2.2 کا گروتھ ہے۔
वो लॉकडाउन का पहला का एनालिसिस था। लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने से पहले ये रिपोर्ट का डाटा है। मतलब आप नेगेटिव ग्रोथ में थे लॉकडाउन से पहले। इसलिए हम कहते हैं कि आप कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। आप कोरोना के पीछे जो रोजगार आप नहीं दे सके, जो वो लाखों घर का वादा आपने किया आप नहीं डिलीवर कर सकते, अब आप कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। चुपे, हम आपको चुपने देते। अगर आप वाकई ही कोरोना का मुकाबला करने को तैयार होते, अगर आप वाकई हमारे आवाम का सेहत और जिंदगी को बचाने का कोई ख्याल रखते, आप एक पैंडेमिक बजट पेश करते। अगर अमेरिका में ट्रंप और डेमोक्रेट्स मिलकर कोरोना के लिए स्टिमुलस पास कर सकते हैं, वो कैसे हुआ? ने बातचीत की, अपने एक दिन के लिए ऑपोजिशन के साथ अपना बजट बनाने में, पैंडेमिक बजट बनाने में बात करने की कोशिश नहीं की। अगर आप बात करते, हम आपको समझाते कि ये मामूली बजट नहीं है। अगर आप बात करते, हम आपको समझाते कि इस दफा हम सब मिलके इस वबा का मुकाबला करने की कोशिश करें। इस दफा अगर हमारे पास जो फिस्कल स्पेस है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपना एमएनएज में, अपना एलाइज को खुश रखने में जाया नहीं करें। ये वक्त है अपना आवाम का जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये वक्त है अपना फ्रंट लाइन सोल्जर्स, अपना फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, अपना फ्रंट लाइन नर्सेज, अपना फ्रंट लाइन पैरामेडिक्स, उनका ख्याल रखना। लेकिन हमारा हुकूमत ने ना उनका ख्याल रखने का सोचा है, ना हमारा लोकस का मसला जो आज भी चल रहा है। कल सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नवाबशाह से फुटेजेस चल रहे थे, जिस तादाद में वहां लोकस हमला कर रहे थे। हर किसी को नजर आ रहा था कि अगर आपके पास हवाई जहाज नहीं है, आप उनका खात्मा नहीं कर सकते हैं। हुकूमत का वादा था, हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान था। आज तक लोकस्ट उड़ रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत का जो पेस्टिसाइड्स का प्लेन है, एक का भी बंदोबस्त नहीं हुआ। सिंध में अभी तक सखर में बैठा हुआ है, कोई पायलट नहीं है। ये कौन सा वज़ीर आज़म है जो हमें लेक्चर्स देते हैं, जो हकायक पे मबनी नहीं है, जो किसी दूसरा रियलिटी पे बेस्ड है, जो पाकिस्तान हमारे सामने है, जिस पाकिस्तान में हमारे अवाम के हर पाकिस्तानी का सेहत और जिंदगी खतरा में है, हर किसान का फसल खतरा में है, हमारा फूड सिक्योरिटी खतरा में है। उस पे हमारा वजीर आजम कोई सही दिलचस्पी नहीं लेती, या उसको कोई वो एडवाइस नहीं दिया जा रहा। लेकिन हमें इसको हल करना है, हमें इसको एड्रेस करना है। हम अपने अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ सकते। वजीर आजम अवेयरनेस का कहता है, वजीर आजम SOP का कहता है, वजीर आजम कहते हैं अगर अवाम अमल करेंगे हमारा SOPs पे तो फिर हम बच पाएंगे। मैं पूछता हूं, इन्होंने कितने समझाने की कोशिश किया, इन्होंने कितने कैंपेन्स चलाए, कितने मादरी ज़बान में हमने कैंपेन्स चलाई है PTV के थ्रू। मक्सी साहब, आप मुझे बताएं, क्या बलोचिस्तान में मादरी ज़बान में कैंपेन्स वफाकी हुकूमत के चैनल्स पे, वफाकी हुकूमत का जो स्टेट रेडियो है, जो टेलीविजन चैनल है, क्या वो चल रहे हैं SOP कह के अवाम को क्या समझ आएगा? क्या उनको पता चलेगा कि हमें मास्क पहनना है, हाथ धोना है, फासला रखना है? नहीं, आपको समझाना पड़ेगा। हुकूमत कोई काम करने को तैयार नहीं। हुकूमत नाकाम रहा है मईशत पे, हुकूमत नाकाम रहा है फॉरेन पॉलिसी पे, और अब ये हारा हुआ कठपुतली जिनका बैकग्राउंड ज्यादा है, आता है इस हाउस में, कमजोर तकरीर करता है और चला जाता है। सामना करना पड़ेगा, अवाम को जवाब देना पड़ेगा। आज भी हम जंग की सूरत हाल में है, लेकिन आज भी हमारा वज़ीर आज़म कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। शुक्रिया। थैंक यू चेयरमैन। थैंक यू जी। ख्वाजा आसिफ साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।